السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ ہندوستان آج یوم آزادی کی 75ویں سالگرہ کا جشن منا رہا ہے۔ اس سال آزادی کے اس جشن کو آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے قومی پرچم ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن تقسیم کا درد آج بھی ہندوستان کے سینے کو چھلنی کرتا ہے۔ کل ہی ملک نے جذباتی فیصلہ لیا ہے۔ اب سے 14 اگست کو پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئیے تالی بجا کر اولمپک فاتحین کی حوصلہ افزائی کریں، ملک کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان کھلاڑیوں نے پورے ملک کا ہی وقار نہیں بڑھایا ہے، بلکہ آنے والے نوجوانوں کے لیے مارگ درشن بھی طے کیا ہے۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راج گھاٹ پہنچ کر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کر کے ملک کے باشندوں کو جشن جمہوریہ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ وہیں دوسری طرف 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی دارالحکومت دہلی میں سیکورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ لال قلعے کے قریب و جوار کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان آج اپنی آزادی کے 75ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کی ہولناک یادوں کو تازہ کیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف، ویکسین بنانے میں مصروف سائنسدان، کورونا عالمی وبا میں خدمات میں مصروف شہری، وہ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا کئی چیلنجوں کے ساتھ ملک میں آیا، ملک نے مل کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ ہماری طاقت ہے کہ آج ہمیں ویکسین کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کرنا پڑا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں کورونا کی وجہ سے ہوئے تباہی کے تناسب سے ہندوستان میں بہت کم لوگ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ مودی نے کہا کہ سوچو اگر بھارت کی اپنی ویکسین نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پولیو ویکسین حاصل کرنے میں کتنا وقت لگا، لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑی ویکسینیشن مہم بھارت میں چلا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ پارلیمنٹ ہماری جمہوریت کا مندر ہے، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بحث و مباحثے اور فیصلے کا اعلیٰ ترین فورم فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے دونوں ایوانوں میں حال ہی میں مسلسل خلل اندازی اور گڑبڑ کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے دوسری کووڈ-19 لہر کا حوالہ دیا اور کہا کہ ملک ابھی اس کے تباکن اثرات سے باہر نہیں نکلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ انتہائی احتیاط برتی جائے اور عوام کو اپنی چوکسی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی کسانوں کی تشویش دور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ زرعی اصلاحات سے ہمارے انداتا مزید بااختیار ہوں گے اور انہیں ان کی پیداوار کی بہتر قیمت ملے گی۔ سابق آئی پی ایس عہدیدار امیتابھ ٹھاکر نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف آنے والے اسمبلی انتخابات میں انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگی نے جہاں سے بھی انتخاب لڑیں گے وہاں سے وہ ضرور انتخابات لڑیں گے۔ یہ ان کے خلاف اصولوں کی لڑائی ہے، جس میں وہ غلط کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کریں گے۔ ٹھاکر نے کہا کہ یوگی نے اپنے میعاد کا میں تمام غیر جمہوری، لا قانونیت، تفرقانہ کام کیے ہیں، وہ ان کے خلاف انتخابی میدان میں اتریں گے۔ انہیں جتنے بھی ووٹ آئیں گے، لیکن وہ یہ ضرور یقینی بنائیں گے کہ یوگی کے ذریعے ضابطہ اخلاق کی مکمل طور سے پابندی کی جائے۔ آسام قانون ساز اسمبلی میں آسام تحفظ مویشیاں بل 2021 منظور کر لیا گیا ہے، جو 1990 میں بنائے گئے اسی طرح کے قانون کی جگہ لے گا۔ اپوزیشن نے اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا، جس پر اپوزیشن نے بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اس بل کے ذریعے مندروں سے 5 کلومیٹر کے علاقے کے اندر بیف کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نیز مویشیوں کو ذبح کرنے، گوشت استعمال کرنے اور ٹرانسپورٹیشن کو ضابطے کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ بل مصدقہ دستاویزات کے بغیر مویشیوں کی بین ریاستی حمل و نقل کے ساتھ ساتھ آسام کے راستے سے مویشیوں کی منتقلی کو بھی ممنوع کرتا ہے۔ اس کی ایک شق میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کو جانوروں کی اسمگلنگ کی سختی سے روک تھام کی جائے گی۔ چیف منسٹر ہمانتا بسوا شرما نے یہ بل اسمبلی میں متعارف کیا تھا، جس کی روح سے ہندو، جین، سکھ اور بیف نہ استعمال کرنے والے دیگر طبقات کی اکثریتی آبادی والے علاقوں میں بیف یا اس کے پروڈکٹس کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مفرور ہندوستانی تاجر وجے مالیا کا کنگ فشر ہاؤس ممبئی میں 52 کروڑ 25 لاکھ روپے میں فروخت ہوا ہے۔ حیدرآباد کی ریئلٹی فرم نے اسے خریدا ہے۔ بند ہو چکی کنگ فشر ایئر لائنز کا ہیڈ کوارٹرز کنگ فشر ہاؤس لگ بھگ 1/3 قیمت میں بکا ہے۔
2016 में इसे नीलाम करने की पहली कोशिश हुई थी और इस वक्त इसकी रिजर्व कीमत 135 करोड़ रुपए तय हुई थी। हैदराबादी फर्म ने सस्ते दाम पर जायदाद खरीदी है। 65 साला विजय माल्या बर्तानिया में जमानत पर रिहा है। कहा जाता है कि वो वहां पनाह लेने की कोशिश में है। तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान पर मुकम्मल गिरफ्त देने वाले एक अहम शहर मज़ार शरीफ पर कब्जा कर लिया है। ये मुल्क का चौथा सबसे बड़ा शहर जिसका अफगान फोर्सेस और 2 साबिक ताकतवर जंगजू दिफा कर रहे थे। शहर पर कब्जे के साथ ही अशरफ गनी हुकूमत को ज़बरदस्त धक्का पहुंचाया और हुकूमत पर इनकी पकड़ पूरी तरह कमज़ोर होती नजर आ रही है। वज़ीर के तालिबान अपने पहले दौर में मज़ार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे, लेकिन अब यह शहर भी इनके कंट्रोल में आ गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तालिबान अफगान दारुलहुकूमत काबुल से अब सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो अब तक 34 में से 21 सूबाई दारुलहुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान में कोरोना का मुकाबला करने वाली कमेटी के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में 5 दिन लॉकडाउन नाफिज करने ऐलान किया गया है, जबकि सूबों के दरमियान रफ्त व आमद 2 हफ्तों तक बंद रहेगी। महर खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान में कोरोना का मुकाबला करने वाली कमेटी के तर्जुमान अली रजा रईसी ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में 5 दिन तक तातील का ऐलान किया गया है, जबकि सूबों के दरमियान आमद और रफ्त हफ्तों तक बंद रहेगी। तेलंगाना के वजीर टी हरीश राव ने दलित बंधु स्कीम के खिलाफ साजिशें करने के लिए अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। उन्होंने इंकशाफ किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 16 अगस्त को हुजूराबाद से तजुर्बाती तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय हर दलित खानदान के लिए 50 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत हर खानदान को 10 लाख रुपए देगी। वजीर फाइनेंस ने कहा कि सदर रियासती बीजेपी अगर मरकज पर दबाव डालते हैं तो वो हमारे हर दलित खानदान के लिए मोदी हुकूमत से 40-40 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। हरीश राव ने बीजेपी लीडर ई राजेंद्र पर भी तनकीद की, जो दलित बंधु स्कीम की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने याद दहानी कराई कि राजेंद्र ने साबिक में बहैसियत वजीर हुजूराबाद से इस स्कीम के आगाज़ का खैर मकदम किया था, लेकिन अब वो इस स्कीम की मुखालिफत कर रहे हैं, जो मज़ायक़ा ख़ैज़ है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरा राजन ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद में जारी करदा एक पैगाम में गवर्नर ने कहा कि 75वें यौम आज़ादी तकरीब, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, हमारे मुल्क की तारीख का एक यादगार दिन है। उन्होंने कहा कि नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों और बेतुकान जद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान तमाम शोबों में गैर मामूली तरक्की कर रहा है और हम आज़ादी के सम्राट हासिल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स के लिए तेलंगाना के 2 ओहदेदारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग वो इंचार्ज शी टीम्स वो भरोसा स्वाति लकरा और जनगांव के वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों को मुख्तलिफ अवार्ड्स का ऐलान किया है। तेलंगाना में 14 ओहदेदारों का प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 ओहदेदारों का प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल के अलावा 11 पुलिस ओहदेदारों का इंतखाब पुलिस मेडल के लिए अमल में आया है, जिनमें डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस वी शिव कुमार भी शामिल हैं। जिन दूसरे ओहदेदारों का पुलिस मेडल के लिए इंतखाब अमल में लाया गया है, इनमें माधापुर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस एम वेंकटेश्वरलू, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच डी रमेश, हनुमाकुंडा के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस जितेंद्र रेड्डी, माधापुर ट्रैफिक डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ए चंद्रशेखर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अंबरपेट एम पोचैया, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के 1st बटालियन के असिस्टेंट कमांडर संपत कुमार रेड्डी, SIB के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस आनंद कुमार और दूसरे शामिल हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासती हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम मुतारिफ किए जाने का खैर मकदम किया है। उन्होंने एक मकतूब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना करते हुए कहा कि मुल्क व रियासत में दलित इंतहाई पसमानदा है। इनकी माली इमदाद से मुतालिक हुकूमत का इक़दाम काबिल सताइश और खुश आइंद है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इसी तरह की एक स्कीम रियासत के मुस्लिम अक़लियतों के लिए भी मुतारिफ करें, क्योंकि ये बात दुनिया के सामने आया है कि मुसलमान भी पसमानदा है। गोपाल सिंह रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी और रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई सुदीर कमेटी ने तवील तहक़ीक़ और मुताले के बाद शवाहिद व आदाद शुमार के ज़रिए यह बात कही है कि कई शोबों में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है, इसलिए रियासती हुकूमत मुसलमानों की भी माली इमदाद करें। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर रियासती असम्बली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया था कि दस्तूर में दलितों के जो मखसूस इख्तियारात हासिल हैं, इसको छोड़कर जो मरात रियासती हुकूमत दलितों को फराहम कर रही है, इसके मुमासिल मरात मुसलमानों को भी दिए जाएंगे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।